بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ شاید اس پر آپ نے پہلے کوئی گفتگو نہ سنی ہو، پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہوں۔ اس کا موضوع یہ ہے، حج اور عمرہ کے سوا کوئی سر نہ منڈوائے۔ یہ عنوان اور یہ موضوع میں نے دوران مطالعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے چنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی حج اور عمرہ اور کسی ضرورت کے سوا سر منڈوائے تو یہ بہت برا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حج اور عمرہ اور کسی ضرورت کے سوا سر منڈوائے تو یہ بہت برا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے سر منڈوایا وہ شخص مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ 35 میں اس کو درج کیا۔ اب یہ جو احادیث انہوں نے نقل کی ہیں صحت کے حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہے مجھے اس بارے نہیں معلوم، تو لیکن میں نے یہ وہاں سے چیزیں اخذ کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارقطنی میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کے سوا کوئی بال نہ منڈوائے۔ دارقطنی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ کے سوا کوئی بال نہ منڈوائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت عمر نے ایک شخص جیغ جیم یہ غین کو فرمایا اگر میں تمہیں دیکھ لوں کہ تم نے سر کے بال منڈوائے ہیں تو میں تم کو پیشانی پر ماروں گا۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں ایک شخص کو جس کا نام جیغ ہے کہ اگر تم نے اپنے سر کے بال منڈوائے تو میں تم کو پیشانی پر ماروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کے سر کو منڈا دیکھو تو جان لو کہ اس میں شیطان کی خاصیت ہے، کیونکہ جو آدمی سر منڈواتا ہے وہ اپنے آپ کو عجم کا ہم صورت بناتا ہے۔ بہت سخت بات کی گئی ہے کہ جو شخص سر کو منڈواتا ہے، جس کو آپ دیکھیں کہ اس نے سر منڈوایا ہے، تو یہ اس کے اندر شیطان کی خاصیت ہے اور وہ اپنے آپ کو عجم کا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو عجمیوں کا ہم صورت بناتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام احمد بن حنبل سے یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی سر منڈوائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یعنی سر منڈوانا کوئی بری بات نہیں۔ یہ بھی انہوں نے اس روایت کو بھی نقل کیا۔ اسی طرح وہ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے۔ بعض لوگ کبھی سر بھی منڈواتے تھے تو کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کبھی سر بھی منڈواتے تھے تو کوئی ان پر اعتراض نہیں کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غنیۃ الطالبین جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور بڑی مستند کتاب ہے، اس میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر رہا۔
टिंड करवाने और बाल मुंडवाने में सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो देवबंदी और अहले हदीस हज़रात के यहाँ दिया जाता है। देवबंदी मदारस में तो टिंड को फ़र्जियत की हद तक माना जाता है और तलबा को इस पर ज़बरदस्ती अमल करवाया जाता है। टिंड के फ़ज़ाइल और बाल रखने के नुकसानात बयान किए जाते हैं। आप अगर किसी मदरसे में चले जाएं, ख़ास तौर पर हिफ्ज़ के और छोटे जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उन सब के उन्होंने उस्तादों ने टिंड करवाई होती और ज़बरदस्ती बच्चे टिंड नहीं करवाना चाहते, ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर उनकी टिंडें करवाते हैं। हमारे उस्ताद थे, वो ईद के करीब जब हम चाहते थे कि ज़रा थोड़े से बाल हों, बौदे शुदे वाए हों, जो है ना कंगी शंगी की हो, तो अब घर जाएंगे तो ज़रा कि अच्छे लगेंगे, तो वो ईद से पहले हमारी टिंड करवा दिया करते थे। और नाई को बुलाते कि जाओ, नाई को बुला के लाओ, उन सब की टिंड करो। अब उनको ऐसा कोई चस्का था कि वो इसी तरह बाकी और भी जो मदारस हैं, आप किसी मदरसे में चले जाएं, बच्चों की टिंडें उन्होंने करवाई होती और ज़बरदस्ती बच्चों की टिंडें करवाते हैं और बिल्कुल उनको हालों बेहाल कर देते। बाल जो हैं ये इंसान का इनके अंदर हुस्न है, बालों के अंदर हुस्न है। बालों और जुल्फ़ों की कस्में खाई जाती हैं। शुअरा महबूब के बालों और जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं। आपने कभी सुना कि कभी किसी टिंड की भी किसी ने तारीफ़ की हो या उसके हक़ में भी शेर पड़े हो? जिनके बाल नहीं होते या वो गंजे हो जाते हैं, तो आज लोग अपना उसके लिए हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, पाउंड खर्च करते हैं और जाकर इलाज कराते हैं ताकि उनके बाल हों। तो बाल जो हैं ये इंसान का हुस्न है। हुस्न जो है ना बालों के अंदर है, टिंड के अंदर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा, उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजूर की जुल्फ़ों की कसम खाई, आपकी टिंड का जिक्र नहीं किया। तो देवबंदी हजरात और अहले हदीस हजरात, इनको देखो तो इन्होंने टिंडें करवाई होती, ये टिंड को फ़र्ज़ की हद तक ले गए। हमारे जो बरेलवी हजरात हैं उनमें मैंने बहुत कम देखा किसी ने टिंड कराई। वो अक्सर लंबी लंबी जुल्फ़ें रखते हैं, उनके पीर, उनके बुज़ुर्ग, उनके जो उस्ताद हैं, मुदर्रिसीन हैं, उलमा हैं, उन सब ने लंबी लंबी जुल्फ़ें रखी होती हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बाल रखे हैं। हज के ऊपर, हज तो आपसे एक साबित है कि आपने एक मरतबा हज की है और उम्रे आपसे कई साबित हैं, लेकिन उम्रे और हज के अलावा जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज और उम्रे के अलावा आपसे कोई कभी टिंड साबित नहीं। टिंड के अंदर हुस्न नहीं, हुस्न जुल्फ़ों के अंदर है, बालों के अंदर है। तो जो देवबंदी हजरात हैं, अहले हदीस हजरात हैं, जिन्होंने हर वक्त टिंड कढ़ाई होती है, उनको इस पर तवज्जो करनी है, देखना है कि वो, मुझे नहीं पता कि ये अहादीस जो उन्होंने बयान की हैं इनकी सेहत के हवाले से कैसी हैं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह एक बड़ा नाम है और बड़े मुस्तनद आलिम हैं, मुस्तनद पीर हैं, पीरान पीर हैं। उन्होंने अपनी किताब बुनियत तालिबीन के अंदर ये टिंड के हवाले से ज़िक्र किया। तो हमें देखना है कि हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या उसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी, और ये ख़ास पैगाम जो है ये उलमा के लिए, मुदर्रिसीन के लिए जो टिंड के फ़ज़ाइल बयान करते हैं और बच्चों को हर वक्त ज़बरदस्ती से उनकी टिंडें करते रहते हैं, उनके मंशा के ख़िलाफ़ उन पर उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।